आमे जेतेबेले कहू जे आमे ईश्वर को प्रेम करुचु तेबे आमे ईश्वर वाक्य को मध्य प्रेम करबा आवश्यक। जदि ईश्वर को प्रेम करुचु कही वाक्य को प्रेम न करू तेबे आमे विपरीत विषय करुचु। आमे जगतर समस्त विषय ठारू कौन अधिक ईश्वर वाक्य को प्रेम करि पारुछु कि? जदि आमे ईश्वर वाक्य को प्रेम करू तेबे आम निमंते आशीर्वाद नितांत रहिछि। जीसुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण केमती अछंती? आपणकर परिवार केमती अछि? मोर विश्वास प्रभुकर दया एवं अनुग्रह रु आपण निश्चय भलरे थिबे। आपण प्रत्येक थर आमर ए विशेष कार्यक्रम को देखुछंती, उपकार प्राप्त होउछंती, जीवन रे आशीर्वाद पाउछंती। आमे प्रभु को धन्यवाद दउछु। केवल आपण एथिरे संतुष्ट रहि जानतु नाही, अन्य मान को मध्य ए आशीर्वाद अंशी करांतु। केमिति करिवे से मान को ए कार्यक्रम विषय सूचना दियंतु। तेबे से माने मध्य आपणक भली ए टेलीविजन कार्यक्रम को देखिबे, वाक्य शुणिबे एवं जीवन रे आनंद और आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जदि आपण मान को मध्यरु एपरी केही अछंती जो माने कि आज पर्यंत आम सहित कथावार्ता करि नाहंती, टेलीविजन स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुछंती सेही नंबर रे आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर कोनसे सुचिंतित मतामत अछि ताहा दियंतु, आमे ताहा सादरे ग्रहण करिवो। किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणांतु, आमे आपणक पाए निश्चय प्रभुंक ठारे प्रार्थना करिवो। प्रिय बंधु, आमे गत अध्ययन रे आलोचना करिथिलु जे मूसा इस्राएलीय संतान मान को आज्ञा देई कहिथिले जे प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश कले तुम्हे तुम्हर प्रथम फल ईश्वरक उद्देश्य रे उत्सर्ग करिवो। ताहा सेमानकर निमंते ईश्वरकर एक भक्तिपूर्ण उपासना थिला। आजिर अध्ययन रे आमे एक कथा लक्ष्य करू जे ईश्वर सेमान को प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करिबा समय रे आउ कौन कौन से माने करिबा दरकार बा सेटा को अधिकार कला उतारे सेथिरे केमिति से माने जीवन काटिबा दरकार से संपर्क रे से मान को शिक्षा दउछंती। ईश्वर आज्ञा दउछंती जे तुमे बड़ बड़ प्रस्तर नेब, ताहा स्थापन करिब एवं सेई पत्थर को चूर्ण रे लेपिब एवं सदा प्रभुंकर आज्ञा ता उपरे लेखिब। काहेकि एहा करिबा निमंते ईश्वर मूसाଙ୍କ द्वारा लोकमान को ए निर्देश दउछंती। काहेकि पत्थर नेबा निमंते एवं चूर्ण रे पत्थर को लेपिबा पाई कहउछंती। एहा सेमानकर निमंते ईश्वरଙ୍କର आज्ञा हबार विषय थिला। सेमाने केवल ईश्वरଙ୍କର वाक्यर बाध्य हेबे ताहा ही नुहे, ईश्वरଙ୍କ सहित सेमानकर संपर्क जे अछि सेही संपर्क को यह प्रकाश करुथिला। सेमाने जेतेबेले सेही पत्थर निकट को आसीबे से मने एक कथा स्मरण करिवे जे ईश्वर किए अटंती सेमानक पाए एवं परमेश्वर सेमानक ठारू कोन पाइबा को इच्छा करंती, ए सब विषय से माने जानि पारिबे, निजर पिलामान को से विषय कहि पारिबे एवं तांकर सारा जीवन ईश्वरଙ୍କର आज्ञाबह होइकि बंचिबे। आज कोन आ माने सही आशीर्वाद पाइबा को चाहूचु कि? आसंतु आज ए अध्ययन रे ए सब विषय पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। अनुतापरुद आसियोछु नेई तुमरी परस पाइबा पाई। अनुतापरुद आसियोछु नेई तुमरी परस
ପାଇ ଢାଳି ଦିଅ ତୁମ ଆଶିଷର ଧାରା ଢାଳି ଦିଅ ତୁମ ଆଶିଷର ଧାରା ଚାଲିବାକୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଅ ହେ ଯୀଶୁ ହେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର 27 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 28 ପର୍ବର 2 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ବା ଚୁକ୍ତି ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବା ଓ ତହିଁର ଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତଯୁକ୍ତ ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ନୂତନ ବଂଶଧର ଓ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରାତନ ବଂଶଧରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୋଶୁଆ ଓ କାଲେବ କେବଳ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଜିହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖି ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତୁମେମାନେ ସେସବୁ ପାଳନ କର। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେହିଦିନ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ତାହା ଚୂନରେ ଲେପିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ଦେବେ, ତହିଁମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେମନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ପାର ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ଲେଖିବ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ତାହା ଚୂନରେ ଲେପି ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବାସ କରିବା ଓ ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତି ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସେହି ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଏବଂ ଦିନ ଆସୁଛି ଈଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାସୋରି ନ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହୋଇ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଏହି 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହା ବୋଧହୁଏ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ତାହା ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏହା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତି ପ୍ରତି ଯେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଯେପରି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରନ୍ତି? ଆଜି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଅଛି କି? ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିପାରିଛନ୍ତି କି?
ଈଶ୍ୱର ଆଜି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ଜୀବନରୁ ବାଧ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ଓ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଏହି 27 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହା ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଲେଖାଯିବାକୁ ଥିଲା। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଏବଲ ପର୍ବତରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଠ କରି ସାରିଛୁ ଯେ ଏହି ଏବଲ ପର୍ବତ ଅଭିଶାପର ପର୍ବତ ଓ ଗରିସିମ୍ ପର୍ବତ ଆଶୀର୍ବାଦର ପର୍ବତ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେହି ଏବଲ ପର୍ବତରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ପଛରେ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ତାହା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେବେ। କାରଣ ଆମେ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜିହୋସିଓ ଯେତେବେଳେ ଗରିସିମ୍ ପର୍ବତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ସବୁ ପାଠ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମେନ୍ କଲେ ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏବଲ ପର୍ବତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପ ବିଷୟ ସବୁ ପାଠ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମେନ୍ କଲେ। କାରଣ ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେହି ଗରିସିମ୍ ପର୍ବତରେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଏବଲ ପର୍ବତରେ ସେହି ଅଭିଶାପ ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଏବଲ ପର୍ବତ ସିକିମ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା ଓ ଏହା ଗରିସିମ୍ ପର୍ବତର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା ଓ ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମାଇଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଏବଲ ପର୍ବତର ନାମ ଜେବେଲ ଏସ୍ଲାମିଏ ରଖାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହି ଏବଲ ପର୍ବତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ତହିଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ହୋମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଧିତ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 30 ପଦରୁ 35 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହୋଇ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜିହୋସିଓ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ଓ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଈଶ୍ୱର କହିନଥିଲେ ତୁମେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତରମାନଙ୍କରେ ଲେଖିବ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାହା ଲେଖିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ତଥା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲା ଓ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସଫଳ ହେଲା। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ପାରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଗତିପଥ ସରଳ ଓ ସଫଳ କରିବେ। ଆପଣ ଅଭିଶାପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯିଏକି ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯୋହନ ସୁଷମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦ ଓ 14 ପଦ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ
ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତହିଁରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ପାଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ମୂଷା କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। 27 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ମୂଷା ଓ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ନୀରବ ହୋଇ ଅବଧାନ କର। ଆଜି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହେଲ। ଏଦୁ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ଓ ଆଜି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତାହା ପାଳନ କରିବ। ଏଠାରେ ମୂଷା ଓ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଲେ ବା ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କେବଳ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ତାହାକୁ ଲେଖି ରଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ପାଇବେ ଓ ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଏବଲ ପର୍ବତ ଓ ଗରିସିମ୍ ପର୍ବତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ରଖିବାକୁ ଥିଲା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ପର୍ବର 11-12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେହିଦିନ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସିମିଓନ ଓ ଲେବି ଓ ଜିହୁଦା ଓ ଇସାଖର ଓ ଯୋସେଫ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ଏସବୁ ବଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗରିସିମ୍ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ସେହି ଗରିସିମ୍ ପର୍ବତରେ ଘୋଷିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ତେବେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହିସବୁ ବଂଶର ଲୋକେ କରିବାକୁ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିମିଓନ, ଲେବି, ଜିହୁଦା, ଇସାଖର, ଯୋସେଫ ଓ ବିନ୍ୟାମିନର ବଂଶ କରିବାକୁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ କେଉଁ ବଂଶର ଲୋକେ ଓ କେଉଁଠାରେ କରିବାକୁ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 27 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ରୁବେନ ଓ ଗାଦ ଓ ଆସେର ଓ ସବଲୁନ ଓ ଦାନ ଓ ନପ୍ତାଲି ଏସବୁ ବଂଶ ସାପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଲ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ, ଯାହାକି ଏହିସବୁ ବଂଶର ଲୋକେ ସେହି ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଏବଲ ପର୍ବତରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ବତ ସେହି ସିକିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ଜାକବଙ୍କ କୂପ ନିକଟରେ ଯୀଶୁ ସେହି ସମିରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି କୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ସେହି କିଣା ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଥିସହିତ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଚାହିଁଥିଲେ। ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରି ତହିଁର ଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରି ତହିଁର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେହି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଦେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ମାତ୍ର ସେହି ଆତ୍ମିକ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରଖନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ। ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ। ତେବେ 27 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣିତ ଶିଳ୍ପକରର ହସ୍ତକୃତ କୌଣସି ଖୋଦିତ କି ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋପନରେ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବେ, ଆମେନ୍, ଏମନ୍ତେ ହେଉ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଆଜ୍ଞାରେ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ନିଷେଧ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନ ମାନ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନ କର। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏପରି କହନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ବର୍ତ୍ତିବ ବୋଲି କାହିଁ କହନ୍ତି?
ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଖ ଦେଲେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ନାସା ଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ଦେଲେ, ଗୋଡ଼ ଦେଲେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ, ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ଖଞ୍ଜ, ଛୋଟା, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ବା ବଧିର ହୋଇପାରନ୍ତି କି? କେବେ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ କିଣାବିକା କରିପାରେ କି? ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କେବେ ବହିପାରେ କି? ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଫିଙ୍ଗିପାରେ କି? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ନିଜର କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏହିପରି କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ସେ କୌଣସି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବର 29-30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ସେହିପରି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତହିଁରୁ ମନ ଫେରାଇ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୋହନ 4 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଫେରିଆସି ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି 27 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କି ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ କି ଆପଣା ମାତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରାଇ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ ଆମେନ୍। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ 5ମ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ 5ମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କାରଣ ଜାଗତିକ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁରୂପ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜାଗତିକ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ? କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର ଦୃଶ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଏହି 27 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ କେହି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ସବୁ ପାଳିବାକୁ ତହିଁରେ ଆସ୍ଥା ନ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ମୂଷା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେହି ଈଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ତଥା ଅପରାଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ଓ ନିଜର ପାପରୁ ନ ଫେରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ପାପ ନେଇ ବିନଷ୍ଟ ହେବା, ଯାହାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି କେବଳ ଅନନ୍ତ ନରକ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନିଜର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟିଲା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ସେହି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ରୂପେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସୁଅଛି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ 27 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ 28 ପର୍ବଟିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି 28 ପର୍ବରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି 28 ପର୍ବରୁ 30 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବା ନେଇ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ 3ଟି ଭାବବାଣୀ
ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରଚ୍ୟୁତ କରିବା ନେଇ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ନେଇ 3ଟି ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସଫଳ ହୋଇସାରିଅଛି। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶକୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ପରେ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକି 28 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଯେବେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ତେବେ ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିବାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କଥାରେ କହିବା ଯେଡ଼େ ସହଜ, କାମରେ କରିବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଧନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତରଣ କଲେ ଓ ସେ ଆଜି ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଶାପ ଆସିଥିବାର ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ସେମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସମସ୍ୟା, ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ କି? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ, ବଞ୍ଚୁ, ତେବେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଏଠି ସରିଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଅଟ ଏବଂ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ମାନିବୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ଦୟାକର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। প্রিয় দর্শক বন্ধু, বিশ্বাস করু ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁଭାଷ ନାଗ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।